छड़ियास पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। वो सबना की रेणुका, वो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ियास, जीवन की छड़ियास, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। वो सबना की रेणुका, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, तो हमारे पास, हमारे पास। वो सबना की रेणुका, वो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे
जीवन की छड़या सूरबीर बचन के बले सूरबीर बचन के बले सूरबीर बचन के बले संतीशले कौला बपरी संतीशले सूरबीर बचन के बले बचन के बले आठ पैर निकट कर जाए निकट कर जाने प्रभु का किया मीठा माने प्रभु का किया मीठा माने एक नाम संतन आदा सबकी पगशार सूरबीर बचन के बले सूरबीर बचन के बले शत्र जग एक समान
अपने बिन अवर न जाने। प्रभु अपने बिन अवर न जाने। सूरवीर बचन के बले, सूरवीर बचन के बले। कौला कपरी संति चले, कौला कपरी संति चले। सूरवीर बचन के बली, सूरवीर बचन के बली। कोट कोट अग काटनहारा, कोट कोट अग काटनहारा। दुख दर्द दुख दूर करन जी के दातारा। दुख दूर करन जी के दातारा। सूरवीर बचन के बले, सूरवीर बचन के बले। कौला बपरे संति चले, कौला बपरे संति चले। सूरवीर बचन के बली, सूरवीर बचन के बली। ताका संग बाछे सुरदेव, ताका संग बाछे सुरदेव। अमोघ तरस सफल जाकी सेवा, अमोघ तरस सफल जाकी सेवा। कर जोड़ नानक करे अरदास, कर जोड़ नानक करे अरदास। मोहि संत टहल जय गुणदास, मोहि संत टहल जय गुणदास। सूरवीर बचन के बली, सूरवीर बचन के बली। कौला बपरी संत चले, कौला बपरी संति चले। सूरवीर बचन के बली, सूरवीर बचन के बली, बचन के बली, बचन के बली। वाहिगुरु
क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, कहता आवत है जो करो, कहता आवत है जो करो, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। और जंजार जितो कहतो, और जंजार जिते कहतो, तुह त्याग कहाँ चित्ता में तरो, त्याग कहाँ चित्ता में तरो, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, कहता आवत है जो करो, कहता आवत है जो करो, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। अब रिझ कहते हो वह हमको, अब रिझ कहते हो वह हमको, जो हो बिनती पर जोर करो, जो बिनती पर जो करो, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है, क्षत्रि को पूत हो बामन को ना है। जब आओ की याद निदा
क्षत्रिय को पूत हो बामन को नाय। क्षत्रिय को पूत हो बामन को नाय। बामन को नाय। बामन को नाय। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। ता सद जीवन होए। ता सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। क्या जाना के मरेंगे कैसा मरना होए। क्या जाना के मरेंगे कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। जेकर साहिब मनहु न विसरे ता सहला मरना होए। जेकर साहिब मनहु न विसरे ता सहला मरना होए। ता सहला मरना होए। ता सहला मरना होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए।
मरने ते जगत डरे, जीवे लोड़े सबको। मरने ते जगत डरे, जीवे लोड़े सबको। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म पूजै सोए। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म पूजै सोए। हुक्म पूजै सोए, हुक्म पूजै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै, ता सत जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरै, ता सद जीवन होए। ता सद जीवन होए, ता सद जीवन होए। वाहिगुरु। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तर तली गली मेरी आओ। सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, इत मार्ग पैर धरीजै। सिर दीजै कान, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। सिर दीजै कान न कीजै। वाहिगुरु। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबू न डरो। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबू न डरो। न डरो अरसो जब जाए डरो, न डरो अरसो जब जाए डरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले
अपनी जीत करो, जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिख हो अपने ही मन का, ये लालच हो गुण तो उतरो। जब आपकी ओद ने दान बने अत हिरन में तब जूझ मरा। बोले सोनेहा साथिया का, बोले सोनेहा साथिया का, साथिया का, साथिया का। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। जिन सिरिया तिनह सवारिया, जिन सिरिया तिनह सवारिया। पूरी होई करामात, पूरी होई करामात। आप सिरजनहारै तारिया, आप सिरजनहारै तारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ, ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ। ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ, ਤਰਸ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਚਾਲਕ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦਨਾ ਆਇਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ, ਉਦਮ, ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਮਤ ਤਰਸ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤ ਦੇਤੀ ਹੈ गर्दिशे दौरान जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से उलझता है तो मौत झुककर सलाम करती है। जिन्हां सूरबीर योधियां नूं मौत ने भी सलामा कीतियां, लाड़ी मौत नूं उन्हां सूरबीर योधियां ने वरिया। उन्हां दी याद अंदर अज सालाना समागम नगर गदली विखे जो शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जी की जन्म भूमि है। शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह सुखा जी की सालाना महान याद अंदर शहीदी समागम अंदर आप जुड़ बैठे हो। कौम दियां माया नाज हस्तियां पहुंच रही ने और आप जी नूं दस दईए कि पहले शहीदी समागम ते पहली बार साडे नगर दे विच जो जिन्हां दा उन्हां दा अपना नगर है, जिन्हां ने इस नगर दी नगर खलैरे दी और पूरे इलाके दी शान नूं वधाया। साडे अति सत्कारयोग सन्मानयोग ज्ञानी सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी सचखंड श्री हरमंदर साहब दे ग्रंथी साहिबान, जिन्हां दा परिवार दे नाल बहुत गहरा ते नजदीकी रिश्ता है, वो पहुंचे ने। जिवें भाई गुरदेव सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहब वाले आप जी नूं कीर्तन दे नाल निहाल कीता है। उन्होंने भी सिंह साहब जी की आमद दे विच जकारे की हाजरी लवाई है। मैं भी चाहना कि सिंह साहब बन तो उपरंत, क्योंकि लंबा समा इन्होंने सचखंड साहब अरदासी साहिबान की सेवा निभाई, मुख अरदासीए वजों सेवा निभाई और इन्हां दी योग्यता सी। इन्हां नूं योग जान करके धन गुरु रामदास पातशाह जी ने आप जी अपनी गोद दा निग बख्शिया है। सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी, उन्हां दी आमद दे विच आपां सारे बुलंद आवाज विच नारे दी हाजरी लवाइए। बोले सो निहाल। परिवार वालों भाई नरपैल सिंह जी भराता भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भाई भुपिंदर सिंह जी भराता भाई हरजिंदर सिंह जिंदा, भैन बलविंदर कौर जी, भाजी इंद्रजीत सिंह जी और समुचे नगर वालों सिंह साहब जी नूं जियो आख्या जाता है। ते सिंह साहब जी नूं बेनती करांगे जिन्ना समा सिंह साहब जी चाहण कथा दी हाजरी भरन जी, क्योंकि पहली बारी असी इस नगर दे विच सिंह साहब जी दे कोलों कथा सरवण करनी है ते दिल नूं खुशी भी हो रही है। मंजी साहब तो आप जी ने लाइव सिंह साहब जी नूं सुनिया है। गुरु की कृपा है, गुरु की रहमत है, गुरु की बख्शिश है, गुरु का तरस है। धन गुरु रामदास पातशाह जी का जिहड़ा आप कृपा करके सतगुरु सच्चे पातशाह अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। सिंह साहब जी नूं बेनती करांगे कि थोड़ा समा शहीद भाई हरजिंदर सिंह जी के भतीजे ने भाई राजदीप सिंह जी, जिवें मैं दस रहा सी परिवार के नाल नजदीकी रिश्ता है और शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जी के भतीजे ने सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी। बेनती करांगे जिन्ना समा सिंह साहब जी लाउणा चाहण हाजरी भरन तां असीं सिंह साहब जी का फिर जियो आया कहने आ। नाल दी नाल आपां इन्हां तो बाद अगली स्टेज की सेवा राही आप जी नूं दस्सिया जावेगा। अगले प्रोग्राम राही सारियां संगतां नूं बेनती है कि दीवान की रमता हो चुकी है। शहीदां नूं नतमस्तक होण वास्ते दूरां दुराडियां तो संगतां अपने नगर विच पहुंच रही ने।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜੇ ਨਾਮ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਭਗਾਉਣ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਮਰਜੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵਾਚ ਲਈਏ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭੈ ਗਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਤੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤੇ ਆਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰੇ, ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚੜਾਈ,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਭਾਜੀ ਚੜਾਈ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਚੜੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਵਾਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਰਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ, ਸੂਰਬੀਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ? ਸੂਰਬੀਰ, ਸ਼ਹੀਦ, ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦਾ? ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲੜਦਾ।
ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੁੱਧ ਲੰਬੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਵੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾरों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। पर संगत जी, अजिहे सूरबीर अणखी जरनैल योधे, इन्हां दी कदी इस मात लोक ते भीड़ नहीं होई। पर यह भी गल पक्की है, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ, ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਚ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ? ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਏ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੇ ਆਖੀਏ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਉ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਆਗੇ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਗੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਆਗੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਘਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਤ ਰਹੇ, ਜਲ ਸਮੀਪ ਭਨ ਰਵਿਦਾਸ, ਜਨਮੇ ਜਗ ਹੋਏ। ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਸਰੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹ 11 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ 21 ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ 21 ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ 51 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਡੋਲਦਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੱਜ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਓੜਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ, ਮੌਤ ਨਾ ਓੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨੀ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਗਰਾ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ, ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੀਸ ਤਿਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤਿਹਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਸ ਤਿਹਾਰਾ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੋਪਰ ਲੱਥਣ ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਪਰ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 22 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਸਿਬਤ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਗੇ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ, ਤਾ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਵੈ। ਆਗੈ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਕਰ ਏਕ ਸਿਆਤ ਧਿਆਵੈ। ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੀਵੇਂ। ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਣੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਾਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਥੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਐ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਵੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਵੀਰ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚਾਚਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ YouTube ਔਰ Facebook ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਔਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਕੇਵਲ 2 ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਭਾਰਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ, ਪਾਠੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਠੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਆਖਦੇ ਆ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੇਵਲ 2 ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਖੋਂ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਖੋਂ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਡ ਅਠਾਵਦਾ ਏ, ਪੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਮਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਤਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਮਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਖਾਤਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਰਮਾ ਮਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਐ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗਦੀ ਐ। ਕਾਰ ਉਜੜਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਤੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਐ। ਸਰਫ ਖੂਨਾ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਮਹਿਲ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਚਾਰਾ ਕਸਰਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਠਾਇਆ ਹੇਠ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਨੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਜੂਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਐਸੀ ਕਰਗੇ ਨੀਓ ਪੱਕੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਲ ਉਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਾਏ ਕੇ। ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਮਿੱਝ ਦਾ ਗਾਰਾ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਮਹਿਲ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕਈਆਂ ਚਾਰਾ ਕਸਰਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਠਾਇਆ ਹੇਠ ਸਕਦਾ ਨਾ ਠਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਨੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਜੂਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਐਸੀ ਕਰਗੇ ਨੀਓ ਪੱਕੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਲ ਉਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇ ਠਾਇਆ ਹੇਠ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਵੇਖੋ ਬਣ ਗਏ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਲ ਉਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਾਏ ਕੇ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਗੀ ਕੋ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਓ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। शहीदों की चिता हो से क्या बेहतर है काबा शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी रंबियां नाल खोपर लहिंदे जद तस्वीर बदलदी कौमां दी जद चरबी टले शहीदां दी रूहां विच चानण हो जावे जद उसले कंध शहीदां दी डिग्गी हुई कौम खलो जावे। शहीदों की जो कौम मौत है वो कौम की हजात है हजात तो हजात है वो मौत भी हजात है। साध संग जी अज आपां उस कौम के महान शहीद भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा भाई सुखदेव सिंह जी सुखा धन पिता धन ओ माता धन पिता सरदार गुलजार सिंह जी धन ओ माता पूजनयोग माता गुरनाम सिंह जी भराता भाई भुपिंदर सिंह जी भाई इंद्रपैल सिंह जी भैन जी बलविंदर कौर जी भाजी इंद्रजीत सिंह जी उधर भाई सुखदेव सिंह जी सुखा पिंड करनपुर गंगा नगर के रहने वाले सरदार महंगा सिंह जी पिता माता सरजीत कौर दी पावन पुत्र कुख तो पैदा हुए ने जननी जने तो भगत जान कह दाता के सूर न तो जननी बांझ रहे कहाँ गवावे नूर मां जन्म देना ते भगतू दे जन्म देना ते सूरमे नू दे जन्म देना ते शहीद नू दे। अज जो ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਦਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਇੰਡੋ ਸਜੂਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੋ ਸਜੂਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਅਸਾਲਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 21 ਭਾਜੀ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ, 31 ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੀਂ, ਤੇ ਭੈਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪੜਨੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਗੜੇਵਾਲ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਦਲੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਇਹੋ ਬਿਨੇ ਕਰੇ। ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਸੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੈ ਫੇਲ ਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਜੋਧਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਸੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੈ ਫੇਲ ਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋਧਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਣਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਇਆ ਜੀ, ਗਿੱਲੀ ਸੀ ਥਾਂ ਪਈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਣ ਬਾਬੇ ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਿਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਤੋਰਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਿੰਘੋ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਗਾਉਣੇ ਸਹਾ ਗਿਆ, ਗਾਉਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਰਾ ਗਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਭੈਣਾ ਗੁੰਦਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾ ਗਿਆ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ,
ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾ ਪੂਰੇ ਜੀ, ਖਾਬ ਨਾ ਰਹਿ ਜਨ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਜੀ, ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਪਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਰੇ ਜੀ, ਜੰਜਾਂ ਨਾ ਫੇਰ ਚਰਣੀਆਂ ਕਾਦੇ ਦਬਾਰਾ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵਿਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਦਾ ਜਾਇਓ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਹਾਓਗੇ, ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਲੈਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਣਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਓ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਵਜਣੇ ਜਦ 4 ਸੁਬਾ ਦੇ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੂੰਜੇਗੀ ਜੇਲ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਕਾਰੇ, ਜਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੂੰਜੇਗੀ ਝੋਲ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਜਦ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਫੰਸੀ ਵਾਲਾ ਗਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਜਦ ਖੜਕਾ ਸਮਝਿਓ ਦੇ ਗਏ ਜਦਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੰਡਿਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਨ ਜੋਧਿਆਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਭਾਗੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਦਾਲਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਜੀਤ ਤੇ ਗਗੜੇਵਾਲ ਜਸ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗਦਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲ ਉਚਾਰੇ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜੰਕਾਰੇ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਾਗ ਗੁੰਡਣੀ ਸੀਗੀ ਘੋੜੀ ਫੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਣੇ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੀ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹਸਤੀ, ਮਿਲਦੀ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਸਤੀ। ਆ ਜੁੜ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਸੋਫਰੋ ਨਸਿਕਸ ਦੇ ਘਰ 399 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਨਗਰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕੁਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। 10 ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਗਵਾਨ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨਿਰਪੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਖੀ ਸੰਚਾਲਕ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਰਜੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਉ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਗੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਬੇੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
असली साडी जिहड़ी बुद्धि है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ कुछ अपने विचार संगत नाल साझे कर लगे। दास बड़ा खुशकिस्मत है कि हरजिंदर सिंह दे मासड़ जी खब्बे रोज पता कश्मीर से मेरे भरा बने सन। मैं खुशकिस्मत है मैं कुछ दिन वास्ते उन्होंने बच्चियां के ब्याह वास्ते हरजिंदर सिंह का साथ मारिया। मैं 2-3 बार उन्हें कुछ समान लैने वास्ते मेहते चौक भी आया। मैनू ये भी गल दुख न कहनी चाहिए है कि सन 71 लड़ाई जो ब्रिगेडियर जो जनरल वैद्या ब्रिगेडियर सी मैनू सैकेंड ड्राइवर के तौर पर वो भी 1 महीना सरकारी उत्ते ड्यूटी करनी पई। तुसीं पाए ये दास की गल झूठ मान लो तो सच मान लो। दास संगतना एक गल साझी करनी चाहता है कि जिस दिन मेरे बच्चे ने जिन्हें जी दीप सलू टीम बनाई हुई है सारे विदेशों से छाई हुई है अज वो सिर्फ 36 मैंबर ने। ये जिन्ना वो कर्म कर दी 36 मतलब टीम का के कर दी है। जिस दिन उन्हें उन्होंने वालों ये हुक्म होया कि गदली जाओ ते जाके घर का काम शुरू कराओ मैं दस नूं मनदा ये नहीं मनदा नहीं घर दी मजबूरियां होंदियां ने समय समय दी मजबूरियां होंदियां ने पर मैनू घर वेख के आण के इन्ना दुख होया कि एडे वड्डे शहीद दा घर ते मेरे पैरां थलों मिट्टी लगी रही एडी माड़ी हालत दे विच। दास ने हुक्म साहब को माया मिली सी एक महापुरुष ने भाई भुपिंदर सिंह राणवा उन्हें आन के डेरा लाया। दास ने उन्होंने इमदाद की पैसा बाहरों आया कुछ समान टैला वगैरह पिंडों मंगाई गई तो घर का काम शुरू होया। कुछ हद तक घर तैयार होया पर दास का मन खुश नहीं अजे जो चीज बनना चाहिए सी वो नहीं बनी। पर मेरी मजबूरी है कि जिन्नी माया मिली सी उन्हें मैं कर दी। पार्क नहीं ठीक बनी सब तो वधिया घर की हालत बहुत खराब सी पार्क घाह सही नहीं लगा। सिंह सभान ने क्या किसी की आलोचना नहीं करनी सच बोलना आलोचना नहीं होता सच बोलना सच होता। पर होया कि सेवा करना आते रहे हैं मैनू दुख है कि गदरी के लोगों ने सानू कभी किसी ने पानी नहीं इन्नी पिंड दे विच या खैबाजी या की गल मैनू इतनी समझ आई एक आग की बनिया कि किसी ने कभी सानू पानी नहीं पूछा। अं टीम दे साडी एक जथेबंदी है श्री सुखमी साहब सोसायटी पिंड बोलेवाल मैते चौक तो 10 किलोमीटर दूर से आ असी मैं अपनी टीम के मेरे मैंबर से हाजिर ने मेरा मुखी मेरा नाल है मेरा सैकंड है उन्होंने ला लैके आन के परिवेस्त्री काम का गेड़ा मारते रहे कपड़े रहे मिस्त्री भी देने। पर मैनू दुख इस गल दा है एडे वड्डे महान शहीद होण सिख कौम के सारे महान शहीद जरनैलों दी यादगार बन गई होण और अज तक हरजिंदर सिंह घर नूं कोई इट न लगी होवे मैनू समझ नहीं आउंदी। ये जथेबंदियां ये कार सेवा वाले कित्थे लोके बैठे ने किनू ये शहीद दिखाई देंदे। असी इत्थे आन के एक दिन उन्होंने गुणगान करके उन्होंने सोहरे करके याद चले जाने मुड़ के अं कभी याद किया ये शहीद भी है ने अं कभी नहीं याद किया। मैं संपर्क किया सिंह सभान काले हो गए ने पर मैं अपनी गल रख के हटांगा काले ना दास ने एक कार सेवा नाल संपर्क किया उतों अगे दास नूं यह जवाब दिया कि 2 किले खरीद के सड़क पे लै दो
ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪ ਵੀ ਸੋਚ ਭੁੱਲਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵਾਧੂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ को कोई लफ्ज ਵੱਧ कर बोलिया गया ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਖੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪਾਰਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੇਟ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਗਦਲੀ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ 16F ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ
कि जो व्यक्ति भारतीय फौजां की कमांड करता होया श्री अकाल तख्त साहब ते हमलावर होया सी उस नूं सोधिया। ये भी एक बहुत वड्डी गल है, विलक्षण गल है, पर गल इत्थे खत्म नहीं हुई। साध संगत जी, असी अरदास दे विच जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ दी जिन्हां शहीदां दी याद करते हैं, जिन्हां दी कमाई का ध्यान करके वाहिगुरू बोलते हैं, उन्हां शहीदां दी याद आ जाती है। जदों अदालत विच कचहरी विच जज दे सामने ये कह देनियां, कोई विकल्प ना होना वखरी गल है, कोई बदल ना होना वखरी गल है, पर जज खुद भी चाहे कि इन्हां दा वकील ही गल करे, ये ना बोलन कि असीं जनरल वैद्या नूं सोधिया, तां इन्हां दा बचाव हो सकता है, ये इन्हां नूं फांसी तो बचाया जा सकता है। पर उत्ते कदम कदम ते फांसी वाल नूं वध रहे सी। उन्हां दीयां जेल चिट्ठियां दसदियां, उन्हां दे हुंदे ही माता जी दसदे रहे कि उन्हां नूं ते एक चाह चढ़िया कि असीं फांसी एक बहाना है, असीं ते कलगीधर पातशाह की गोद विच जाना है। साध संगत जिन्हां नूं ये लालियां चढ़ियां होण अंदरों, उन्हां नूं मौत किवें डरा लेगी? मौत नहीं सी डरा सकदी। जदों फांसी का हुक्म होया अदालत में, तुसीं सारे जानते हैं, ते पिछे हथ करके जिहड़े मुलाकात करन गए सी उन्हां संबंधियां नूं कहा भी लियाओ, तुहानूं कहा सी मिठाई लैके आयो, लियाओ। कहंदे आ लो लियाए आ। सब तो पहला कहंदे जज साहब दा मूँह मिठा कराओ। जज साहब अज साडा बर्थडे है, साडा जन्म दिन है, साडी मौत दे वरंट नहीं, इते दुनिया में साडा जन्म होवेगा। बड़ा हैरान जज कई मौके दे चश्मदीद दसदे ने कि वो भी भावुक होया रहो विचार। पर साध संगत, दो बंदे एक बंदा स्थिर रह सकता है, ਉਹਦੇ मन का संकल्प बन सकता है कि मैं शहीदी देनी आ, नहीं डोलना। पर दो बंदे स्थिर रहन, दूजे तो दूजा मूहरे होवे, एक खालसे दे बोल बाले आ। मैं हुणे गल करदा सी भाई कश्मीर सिंह नाल, मैं कहा ढाडी साहब, सतगुरु पातशाह जी ने कहा है कि खालसा न्यारा है, दुनिया तो वखरा है। जिहदे वास्ते कहा जब तक खालसा रहे न्यारा, वो न्यारा की हुंदा है? आई न्यारा है कि दुनिया किसी नूं मौत दा सुनिया दे देवे, जज दंदलां पै जांदियां, होश उड़ जांदे ने, बेसुरत हो जाता बंदा, गश खा के डिग पैंदा है। पर लालियां चढ़ जान, खुशियां मनावे, ये गुरु का खालसा कलगीधर पातशाह का पुत्र ही कर सकता। कि करया जकारे छड्डे। साध संगत जी, फिर मौत वाले दिन जिद्दे फांसी देनी सी, कहंदिया काला नकाब पाउणा है, काहदे लई? कहंदे मौत दे फंदे नूं वेख के बड़े बड़े डर जांदे ने, कहंदे लोड़ नहीं इहदी। मैं सिੱਖੀ विच बेनती कर रहा। साध संगत जी कहंदे लोड़ नहीं, आओ थोड़े नाल चलते हैं। नाल चल के गए, अपने हथी फांसी रस्सा गल विच पाया, क्या कि असी कोई बेगना नहीं मारिया, सानू कोई अफसोस नहीं। असी उस बंदे नूं सोधिया है जिन्हें साडे हरमंदर साहब ते तोपां चलाइयां है, जिन्हें अकाल तख्त साहब ढाया है, असी उहनूं सोधिया, सानू खुशी आ। साध संगत जी, अज उन्हां महान योधियां दी, भाई सुखदेव सिंह, भाई हरजिंदर सिंह, जिन्हां दी असीं याद विच एकत्र होए हैं, इत्थों कुछ लैके जाइए, कुछ प्राप्त करके जाइए। तुहानूं याद है कि जिस दिन फांसी सी, नितनेम कीता, 5 बाणियां पढ़ियां, कीर्तन सोहले का पाठ किया, कीर्तन सोहले का पाठ आप किया। साध संगत जी, ये सिੱਖੀ ਦੀਆਂ रवायतां है, भी पता सी इत्थे कीर्तन सोहला किने पढ़ना, साडा आप पढ़िया। बहुत वड्डियां गल्लां है, अज आपां इत्थों लैके जाइए, ठीक है, लंगर छके आपां, लंगर पक्के पक्के पकवान, जलेबियां मठियाइयां चल रही। पर जदों आपां घर जाके सोचांगे ना भी हरजिंदर सिंह, सुखदेव सिंह की बरसी ते गए सी, की लैके आए हैं,
ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਲੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਫਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਬਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੱਕ 15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। 15 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਢੱਠੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੱਬੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੱਬੜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੈਨਲ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸ਼ਲ, ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗਦਾਰ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਓਏ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਜੰਮਣ ਗਈਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਘਰਾਣਾ, ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਧੰਨ ਕਮਾਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਾਵਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਓ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹਸਤੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਅਕਲੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਖੜਕਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ, ਬਾਬਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਰਕਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਲਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਤਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਓਏ ਚੁੱਕ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਜਿਨੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਓਏ ਕਹੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਸੂਲੀ, ਫਾਂਸੀ, ਚਰਖੜੀ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੱਕ ਘਬਰਾਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਰਤਾ ਘਬਰਾਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗਲ ਬਾੜਾ ਨਗਰ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਖੰਡੀ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਜਿਹਾ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਖੀਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਮੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਗੜ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਉਹਦਾ 500 ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੱਚੜੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਆ ਓਏ ਔਰ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਬੜੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਵਾਈ ਜਾਏ ਉਹ ਚੇਲੀਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਤੋ ਮੰਤੋ ਕੰਤੋ ਮੰਤੋ 4-5 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਲੈ 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 ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਵੀਤ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨੋਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਖਤ ਜੇਲਾਂ ਓਏ 35 40 ਸਾਲ ਪੰਥ ਬਦਲੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸਿਰ ਧੜਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਕਾਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤੋ ਮੰਤੋ ਕੰਤੋ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫੂਫੂ ਕਰਦੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤਵੀਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਦੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੰਤੋਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਸਾਦਾ ਸਾਡੇ 2 ਤਵੀਤ ਪਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੌਗਿਰਦੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਨੇਕੀ ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਬਦਲੇ ਗੈਰਤ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ ਤੀਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਹੁੱਜ ਵੱਜੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਟਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸੁਣੋ ਓਏ ਝੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਾ ਦਹਿਲ ਸੀ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਭੁੜਕ ਖਲੋ ਜਾ ਰਤਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਭੁੜਕਦੇ ਬੰਦਕਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਐ ਭੱਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋਧੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪੰਥ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਓਏ ਮਤ ਭੇਦ ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈਆ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਆਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੂ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਵੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਸੁੱਖੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਿੰਘ ਓਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਅਣਖੀ ਕਦੇ ਅਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕਦੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਟਕਦੇ ਅਟਕਦੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਜੀ, ਓਏ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਸੌਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝਟਕਦੇ ਝਟਕਦੇ ਝਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਸੂਰਮੇ ਵਤਨ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਰ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਨ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਸਤਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਖਾਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਬਚਨ ਕੈਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਓਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ, ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਇਹ ਧੜਕਦੇ ਧੁੜਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦੇ, ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦੇ। ਚੜਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਬਿਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੜਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਪੇ ਘਸੋਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਬੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਕੜਕਦਾ ਬੜਕਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਾਂਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਬੇੜੀਆਂ, ਕੜੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਜੇਲਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ, ਚੁਫੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਝੂਟੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲੂ, ਮੌਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਂਬੜ ਵੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਚੁੰਡਤੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ, ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਭੋਗ, ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਨ ਮਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਵੱਟੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੀ, ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਸਿੰਘੋ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਵੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਵੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਬਣਿਓ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੋਧੇ ਲਾਏ। ਲਲਤ ਮਾਕਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੱਬਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਬ, ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੀ ਬੰਬ, ਸੂਟ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਬੰਬ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਧਰ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ ਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੋਰਿਓ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਥਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਲੈ ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਬੈਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਕਿ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਗ
दरबार साहब ते जरनल सिन्हा जिन्हें ना की भी नहीं अद्यों बद फौज दे विच सिख ने ये गलत होएगा। बड़े बड़े उन्हें और जनरल सवेक सिंह जी उन्होंने बारे भी आख्या भी उदां दा जरनल बैठा उत्थे ते संत जरनैल सिंह जी CID वाले भी दसिया कहंदे 10 दा जसूस दिल्ली जाके रानी नू तीर वाले बाबे दी मैं फौज वेखी है। एक ही ना शेर हुंदा मान बीबी जी बब्बर शेरां दी उत्थे फौज वेखी है। वो सारे ही बब्बर शेर ने उन्हां नाल आडा नहीं लेना चाहिए पर चलो वो जुग च कीता कतरिया ते आंदे इहनू सद्या इन चुटकी मार के जो कहंदी 3 दिन में खाली करवाना कंपलैक्स कहंदा 3 दिन 3 घंटे चाहिए चुटकियां मारे वो तो पता तो लगना जो आमना सामना होया गल्लां कर देनियां ते बड़ियां सौखियां ते फिर आप ही मन दे बराड़ वर्गे कहंदे आगे से गोली पीछे से गोली दाएं से गोली बाएं से गोली ऊपर से गोली नीचे से गोली आंदे पता नहीं केड़ी ट्रेनिंग देती ऐ संग मर दे उत्ते गन रख के ना वो जदों पोजीशन लेंदे सी फौजी भी लम्मा ही पैना गोली आउंदी आ धरती ते लेटना ही आ ते वो गोली सीधी सिर चों पार करदे सी। एहो जे योधे वो सिर लथे योधे जरनैल हुण ए जरनल बैठे आ इस दा बड़ा एक कर्म लो खालसा जी पूने च कहंदा पूने में जाके दिन कट दे कहंदा हुण दिन कट्टांगे पूने शहर विच भी रह के कल्ले ते ओनू भाल दे बब्बर शेर सी पूने नू चले वो भी तुर पे ते हुण दोवें वीर हुण पता लग गया पे इत्थे गड्डी कट दिया मरूती गड्डी बह गया विच घर वाली गनमैन जदों इधरों सिंह भी तैयारा करके तुर पे ते आंदे गए ना बाजार दे विच ते भेस ते बदले ही सी मोटरसाइकिल सिंघां दा स्टार्ट ही खड़े वो जिन बंद हो जाए तो वह भी ना चलिया तो पार्किंग गाड़ा लगा करन थोड़ी जी तिड़ फिड़ जिंदे ने कहते नोट कढ़िया कहता ये नहीं बंद होना ले तेरा मुंह बंद कर देने आप आ ले लो वो भेसियों बदले ओदा मुंह बंद किया। खैर संगत जी हुण जरनल बैठे आंदा सब्जी वाली दुकान ते खड़ा ना ते मोटे मोटे बैंगन बताऊं उन्होंने मैं वेखी भरथा खाएंगे भरथा जिंदे ने चीची जी बट्टी सुखिया जो भी बनावांगे भरथा खवावांगे कोई बात नहीं है ना हुण उधर वो अपना काम करी जाते हैं इधर सिंह इन्हां दे एक जावे एक आवे भी किवें करिए उधर वो बह गया गड्डी दे विच इधर गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सच्चे पातशाह दे लाल ये भी हो गए मोटरसाइकिल दी सवार हुण उधर गड्डी मरूती भजदी जांदी आ ते ओदे नाल ही सप वांगू मेल दी सजूकी जदों गई बराबर कार दे हरजिंदर सिंह कहंदा सुखदेव सिया की वेन इन्नी कहण दी देर हुण छट के चकारा बई ताड़ ताड़ तड़ा तड़ कर दियां गोलियां मारियां पर बलावा ओए
ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਇੰਡੋ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਵੱਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਨ ਸਿਰ ਵੱਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉੱਲੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਠਾਣਾ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੂਨੇ ਗਏ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਜਾਈਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਦਿਆ ਦੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਫੌਜ ਆ ਉੱਥੇ 4 ਚਫੇਰੇ, ਤੇ ਠਾਣਾ ਵੀ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਆ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚलाई? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੂੰ? ਉਹ घबराया जा, कहते बॉडीगार्ड, कहता बात सुनो, जिस बॉडी का मैं गार्ड, वो बॉडी तो आते ही डेड बॉडी बना दी उन्होंने, वो तो बॉडी रही नहीं, वो तो डेड बॉडी होगी, तो फिर गार्ड क्या करता? मैं की करता उत्थे? बॉडी थोड़ी, वो तो डेड बॉडी आउंदे ही। खालसा जी कईयां दियां बनाइयां, साडे जथेदार बाबा नारायण सिंह जी मुखी तरना दल, बाबा जी बाबा बाज सिंह जी, बड़ा वड्डा जोधा जरनैल बाबा बाज सिंह भी, ते बाबा नारायण सिंह किहड़ा घट आ, ये साडे जोधे ने। खालसा जी सानू सामभणे चाहिए, इन्हां सारियां दा ख्याल आपां ही रखना। लओ खालसा जी हुण ओ बॉडीगार्ड वाली गल ते हो गई ना, ये हुण ओहदी घर वाली नूं पुछदे, आप बताओ क्या हुआ? वो जो दस रही ना भी किदां पटाके, कहंदे चढ़ के आ गया सूर में दो वीर लड़ाके, उन्हां आउंदियां सारी कंत दे पद ते पटाके आउंदियां तड़ तड़ करती। की होया? ला ओ लाइनां तो सूर में पटाके आए भैंसी, तो सूर में पटाके आए भैंसी, बड़े एंग्री उन्हां दे 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 भैंसी। उन्हां कज के जकारा सी गुजाया, भानुमती रो दसरी, सिंघां ने बैठां नूं झट
खालसा जी कहती लै गए बदला तख्त अकाल दा, इन्हें उन्हां दा तख्त ढाया सी जाके, ते है सी उन्हां पिछे हाथ टकसाल दा। खालसा जी बहुत रूह आउंदियां, अज निंदिया चुगली करन लगे ना, असीं बख्शदे ही नहीं किसी नूं। ओ महान तत बेते महान साधु श्रीमान संत बाबा ठाकुर सिंह साहब जी, दमदमी टकसाल, सारे परिवारां नूं जान तो वध प्यार करदे रहे। और इन्हां वीरां लो आखिर वाल मैं लगा हुण की आखिया, आंदे चोले ते दमाले महापुरखां कोलों आउण। बाबा जी इत्थों तो ही कह दिता कि बाबा जी पहला आप पा के फिर साडे लई घल्लण। हुण दसो एडे बड़े जोधे जरनैल, एडियां वड्डियां ओ रूहां जेड़ियां पाक पवित्र निर्मल निर्छल, एडी कमाई वो तो एडा अदब देन, कोई 3 चों 13 चो उठ के महापुरखों की निंदिया करनी शुरू कर दे। बथेरे कईयां नूं सिर फिरे आख्या, उन्हें सच्ची सिर फिरे फिरदे आ, पता ही नहीं लगता स्टेज ते चंगे भले खड़े होंदे ते मुड़ के की बोल दिंदे। जेड़े धक्के गए ना वो धक्के गए, धक्के जाण के। अदब गुरमुख प्यारिओ, वड्डियां दा करना साडा फर्ज। जे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी भिंडरां वाले उन्हां दी गल करदे आ ते उन्हां दी चोण भी ते बाबा ठाकुर सिंह जी ने कीती सी। वो चाहुंदे आप बह जांदे उदों नहीं, वो बहुत वड्डी हस्ती नेड़ियों और इदां दे नजर करके कहंदे जी वो बोलदे नहीं सन। ओए वो जिहनूं मर्जी माड़ी जी नजर करके जिहनूं मर्जी जिन्ना मर्जी बुला सकदे सन। दास ने भी उन्हां विचों एक ने मेहरां कीतियां, ओ होण प्यारे बाबा दया सिंह जी, हुण सुर सिंह वाले, रब दे प्यारिआं दीआं सदा ही लोड़ां, एक कमाई वालियां वड्डियां रूहां हुंदियां, एवें नहीं किसी नूं कुछ कहना चाहिदा। खैर जिवें वीरां दस्सिया, वेखो BL रूईकर जज जिहड़ा, वो जज जिस जज दियां धाहां निकल गईयां, कहंदा मैं देना नहीं सी चाह, मैं नहीं सी अपनी मूंह कहना चाहुंदा फांसी दी सज़ा। रोया इन्हां नूं कहो नारे ना लाउण। एक होर भी कांड हैगा, जुत्ती तो बड़ा डरदे सी भी जोड़े ला के आउण। सगों कहंदे क्यों, कहंदे की पता हुंदा, पता भी बाहले गर्म आ, जिहदे ते मर्जी फेर दिंदे आ जुत्ती। वो कहंदे नहीं तू फिकर ना कर। और वेखो वो फांसी दे रहा, कहंदे असीं तेरा मुंह मिठा कराउणा। इतिहास किड्डे वड्डे सिरज दित्ते, वड्डियां ही पैड़ां। खालसा जी BL रूईकर ताहां मार के रोया और वकीलां तो मंग की कीती, कहंदा इन्हां फरिश्तियां दीयां फोटो लिया के दिओ, मैं अपने घर दे विच लाउणी। धर्मी पुरुष दे लई बंबान आउंदे बूहा उन्हां दे सुरग दा खुल जांदा, उस पुरुष दी रोशन है शमारा दी, ते जखड़ किन्ने ही जोर दा झुल जांदा। इन्हां योधियां दीयां ने करांगे, बाणियां पढ़ांगे ते कीर्तन सोला भी आप ही करांगे, अपना कीर्तन सोला आप ही करांगे। जकारे गजाउंदे जदों तुरे ना, जदों हुण जकारे गजाउंदे ते सिंह जेहड़े बैरकां च आसे पासे भी ना नाले धाहां निकली जाण उन्हां दियां, ते नाले गज गज के जवाब देण। और उन्हां ने ते साडीआं भैणां ने तरन्नम दे विच कुछ किहा, वीरो शहीदां दीयां घोड़ियां गाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। आ लो पहरा की सुन लो, फिर समाप्ति कर दे। सुखा जिंदा पैणों नी चढ़ के वीर मौत दी घोड़ी, जिंदा सुखा पैणों नी चढ़ के वीर मौत दी घोड़ी, फांसी ते चढ़ने नूं सूर में भपक मार के उठे, नारी मौत विआमण लई कीते लड्डूआं नाल मूंह मिठे, सूली चाड़न लई सच सूली चाड़न लई, सच सूली चाड़न लई, सच सूली चाड़न लई, गई कानून दी घंटी मरोड़ी, गई कानून दी घंटी मरोड़ी, जिंदा सुखा पैणों चढ़ के वीर मौत दी घोड़ी, कर नितनेम
ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰੋ ਜੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦਿਲਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰੋ ਜੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦਿਲਾਸਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਪੈਣੋਂ ਨੀ ਚੜ ਕੇ ਵੀਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਪੈਣੋਂ ਨੀ ਚੜ ਕੇ ਵੀਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ। ਓ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰੇ ਗਜਾਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਣੀ ਜਾਣੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਚੱਟੋਪਾਧੀਆ ਫੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਥੋੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਰ ਗਏ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਧਿਆਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਧਨ ਉਹ ਕੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੌਂਗ ਲਾਲਟਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਚਿੜੀ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਧਗਦਾ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਥੱਕਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨਾਲੇ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨੋਵਾਲ, ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਹੇ ਅਬਗਾਹੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬਲੀ,
ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਭੜਕਾਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ, ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਭਜਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਭਜਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਅਸੀਂ ਭਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆ। ਮੱਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਜੂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਓ ਯੋਧੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਮੰਝਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, 30 40 ਸਾਲ, 39 39 40 ਸਾਲ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਖੜਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਪੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝੇ, ਲੜੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਡਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਾਂ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਪੋਥੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ। ਉਹ ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਡ ਦੇਈਏ। ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮਾਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਅਦਬ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰੋ ਕਰੋ ਕਾਰਜ, ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਛੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਧੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਬੇਅੰਤ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਵੀਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਗਈਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਅਗਲਾ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਤੜਫ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ,
ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਰਕਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰਾਂ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 3:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ, ਠੀਕ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੰਤਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਸਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਝਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਪੱਡਾ ਬੋਝਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਕੇ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਖਾਲਸਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ, ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਚੰਦ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ संग
ਤੇ ਦੁਖੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਛੱਡ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਲੜਨਾ, ਉਂਝ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ। ਡਰ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਦ ਰਹੂ 84 ਦਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੂ ਭੁਲਾ ਸਾਨੂੰ। 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਂਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖੇ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ ਆ ਕਰੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਾਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੈਚਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਪੈਂਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਪਿਛੇ ਫਤਿਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੋਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਭੱਬੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ, ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਇੱਧਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਨਿਰਪੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋੜ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਗਦਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਮੂਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ।
ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰੀ ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਪੀ ਪੂਲੇ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪੂਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋਨਹਾਲ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 2014 ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁਖੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈ ਲੈਣ ਰੋਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਆਇਓ ਜੀ, ਆਇਓ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2014 ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾੜਾ, ਰੋਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਚੜੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ, ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼, ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ AISSF ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਕੇਵਲ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਗੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸੋਹਣੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸੋਹਣਾ ਦਾ, ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਗਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 3 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 15 ਤੋਂ 20 ਵੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ DSP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਕਰ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਦਲਜੀਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਝਾਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਂਝ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਰਾਂ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਬੈਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਵਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਤ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਜੂਸੀ 'ਚੋਂ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਮਜੂਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਮਜੂਸੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝੰਝਾਰੂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਜਾਰੂਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਓ, ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੂਪੀ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੋਟਪੂਰੇ ਦੀ ਐਨ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ? ਕਈ ਐਸੇ ਸਿੱਦਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਦਕੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨੀ ਪਵੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਵੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਟਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 1993 ਚ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਰਹਿ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ। ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਪਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਤਭੇਦ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ? ਬਣਾਓ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੇਗੀ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਾਲੀਆ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਜੋ ਸੱਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ 81-82 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਗਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਗਦਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੁਗਾ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਗਦਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਦਰੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਬਦੋ ਵਧੀਆ ਮੁਹਾਰੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੁਲਕੇ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਜੋ ਦੇ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਜੱਜ ਕਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਧੋ ਵਧੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਆਪਸੀ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਜੋੜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਗਦਲੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਜਾਦੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰੰਗਾਬਾਦ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਘੁਮਾਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦਮਾਦ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੰਡੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸ਼ਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਬ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।